إلى المنصة. أولا أرحب سعادة السيد حامد كويمة تنگل رئيس مركز السنة لتعليم الدين فليتفضل مشكورا. وأرحب سعادة الأستاذ خالد حسن المرزوقي رئيس وحدة العلاقات العامة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فليتفضل مشكورا. أرحب سعادة الأستاذ ضيفنا المبجل الأستاذ الشيخ كوتمل باكو مسليار نائب الأمين العام لجمعية العلماء لعموم كيرلا ورئيس لجنة شؤون الحج لولاية كيرلا فليتفضل مشكورا. وأرحب سعادة الأستاذ عبد السلام محمد الباقوي نائب رئيس مركز السنة لتعليم الدين فليتفضل مشكورا. وأرحب الخطيب المسقع الأستاذ مصطفى الهذلي فليتفضل مشكورا. وأرحب السيد في أي إبراهيم الحاجي رئيس جمعية المسلمي الهند بدبي. وأرحب الأساتذة الأستاذ عبد الحميد فيضي والأستاذ عبد الرحمن الفيضي والأستاذ عبد الغفور القاسمي والأستاذ عبد الناصر الفيضي والأستاذ الشيخ إبراهيم الأيدل الأستاذ أنور نها والآخر من الغرماء فليتفضلوا مشكورين مأجورين. جزاكم الله خيرا جزيلا. أولا نبدأ بالدعاء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اهدنا كما هديتنا. اللهم اهدنا لما أمرتنا ووفق لنا بما ضمنت لنا من خير الدنيا والآخرة وقبل لنا باطن. ونسألك بما سألك به خليلك إبراهيم عليه السلام من النور واليقين وبما سألك به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من النصر والتوفيق وحقيقة التمكين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحين الأخ الحافظ حسن حمزة المتسابق في مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية لهذه السنة من الهند سيقوم بتلاوة آية من القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحين سعادة الأستاذ عبد السلام محمد الباقوي سيلقي كلمات الترحيب، فليتفضل مشكورا. സദസ്സിന് സ്വാഗത ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുസലാം ബാഖവിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. رئيس الحفلة رئيس مركز السنة سيد حامد كويما باعلوي، والأستاذ خالد حسن المرزوقي رئيس وحدة العلاقات العامة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وشيخنا الكبير وأستاذنا الفاضل الضيف العزيز كوتملا محمد بابو مسليار، والداعية الكبير الشيخ مصطفى الهدوي، والضيوف الأعزاء والحضور سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن هيأت لنا حكومة دبي مأدبة ربانية قرآنية في شهر رمضان، نجتمع على كتاب الله تبارك وتعالى، فنشكر الله تعالى ونحمده على هذه النعمة العظيمة، وكذلك نشكر من هيأ هذه النعمة العظيمة ومن كان سببا في ذلك، حكومة دبي، راعيها، حاكمها،
صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، وكل من يتفانى في سبيل إنجاح هذه المهمة العظيمة برئاسة المستشار سعادة المستشار إبراهيم بن ملحم والجنود المجندة تحت قيادته الذين يتفانون لإنجاح هذه المهمة. فظهرت هذه الجائزة كجائزة عالمية يستمع إليها ويعنى بها كل المؤمنين في كل بقاع العالم، فنشكرهم جميعا ونشكرهم أيضا على ما أتحتم لنا هذه الفرصة العظيمة النفيسة باستضافة شيخنا الكبير وأستاذنا الفاضل كوتم لباق مسليار لكي نجتمع معه ونستمع إليه، حيث إنه هو الضيف الكبير والرئيس القائد للجالية الهندية، حيث إنه هو القلب النابض في الحركات الإسلامية والنشاطات الدعوية والخدمات الإنسانية في الهند، خصوصا في ولاية كيرلا، حيث إنه يشغل مناصب عديدة ذات وزن ثقيل، منها أنه المساعد للأمين العام لجمعية العلماء بعموم كيرلا المعروف لدى المسلمين في الولاية بسمست كيرلا جمعية العلماء، الذي هي المرجعية الوحيدة للمسلمين، والمسلمون في كيرلا يحترمون كلمات هذه وآراء هذه الجمعية المباركة، ونحن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه الجمعية. وكذلك هو يشغل الأمين العام منصب الأمين العام للجنة التعليم الديني، الجناح الأكبر في تأثيرا في التعليم الديني في ولاية كيرلا، حيث إن مدارس الولاية الدينية وكلياتها الذي تربو على عشرات آلاف كلها تحت إشراف هذه اللجنة المباركة، والأستاذ الكبير هو الأمين العام لهذه اللجنة، لجنة التعليم الديني، وكذلك هو المدير لإدارة الحج والعمرة التابعة لحكومة كيرلا، إلى غير ذلك من مناصب عديدة، وكذلك هو المدير العام لمؤسسة اقرأ الإسلامية التي تصدر عنها جريدة يومية، التي هي الجريدة الرسمية لهذه الجمعية المباركة، والتي هي الأكبر انتشارا في المسلمين، وهو الجريدة الرسمية لهذه الجمعية، والأستاذ هو المدير العام لهذه المؤسسة، إلى غير ذلك من مناصب عديدة ذات وزن ثقيل. فكما قلت سابقا هو القلب النابض للحركات الإسلامية في ولاية كيرلا، ونحن مسرورون جدا على ما أتحتم لنا هذه الفرصة النفيسة للاجتماع معه، باستضافته للاجتماع معه وللاستماع إلى كلماته القيمة، فنشكركم لوجه الله تبارك وتعالى. وكذلك جاءنا ضيف مبارك أيضا، وهو الداعية الكبير مصطفى الهدبي، الذي له أثر كبير، الذي لكلماته ولخطاباته ولمحاضراته أثر كبير في تثقيف الشباب في ولاية كيرلا. أيها الأستاذ، نحن مركز السنة أسس قبل 25 سنة بموافقة ومباركة دائرة الشؤون الإسلامية أو دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الآن، وكذلك الدوائر المعنية. هذا المركز يعنى بتعليم الشباب وتعليم طلبة الجالية المليبارية خصوصا وجالية الهندية عموما، فإن هذا المركز يستلزم فكره من جمعية العلماء، من هذه الجمعية المباركة التي أسس للدفاع عن الإسلام المتوارث عن السلف الصالح،
وكذلك للتصدي للأفكار الخدامة من التشدد والتطرف والغلو والإرهاب بكل أشكالها. فنحن نستلهم أفكارنا ونسترشد بإرشادات هذه الجمعية المباركة، فنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة كلها. فالآن يدرس في مدرستنا التي تقع في منطقة الوحيدة أكثر من 1000 طالب وطالبة يتلقون فيها المبادئ العلمية، المبادئ الإسلامية من الفقه والعقائد والتجويد وقراءة القرآن وتلاوته إلى غير ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم جميعا لشرف خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن نشكركم على هذا التواصل وعلى هذا التعاون لوجه الدين وليس إلا. ونسأل الله تبارك وتعالى ونرجوه أن يجعل هذا التعاون وهذا التواصل لأجل الدين وليس إلا سببا لأن يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والآن أستأذن الأستاذ لكي ألقي كلماتي للجمهور. وشكرا. ബഹുമാനികളെ, അതീവ സന്തോഷമുള്ള ഒരു രാത്രിയിലാണ് നാം ഉള്ളത്. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുബൈ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഖുർആനിക വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി ഈ വിരുന്നിൽ ഭാഗവാക്കാവാൻ നമുക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഈ വിരുന്നിൽ ഗസ്റ്റായി നമുക്ക് വന്നത്, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മത സാംസ്കാരിക വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അതിന്റെ ജീവനാഡിയായ, അതിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അനിഷേധ്യ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ഈ അവസരം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുമായി സന്ധിക്കുവാനും അവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാനും നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിൽ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാം. മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കേരളം ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ആദ്യമായി ഇസ്ലാം എന്ന നമ്മുടെ ആ സംസ്ഥാനം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ രൂപം അതുപോലെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇന്നും വിജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മാന്യ സഹോദരന്മാരെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരുപാട് സംഘടനകളും ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പലരും നല്ല ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും സമസ്ത ചെയ്യുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കാര്യം മറ്റ് അധിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം സമസ്തക്ക് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാൻ കഴിയും. ഈ സമുദായത്തിന്റെ, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ, പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ യാതൊരു കേടും കൂടാതെ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കാൻ അത് സമസ്ത മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്, സമസ്ത മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അടിസ്ഥാനപരമായ നമുക്ക് വിജ്ഞാനം വേണം, മതവിജ്ഞാനം വേണം, ഭൗതിക വിജ്ഞാനം വേണം, സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരികമായ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഉന്നതി വേണം, വളർച്ച വേണം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസപരമായ ആ അടിത്തറയ്ക്ക് യാതൊരു കേടും സംഭവിക്കാതെയായിരിക്കണം. ഈ വിഷയത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനപരമായ അടിത്തറ ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ഷിആറുകൾ, ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ, പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, പിന്നീട് അവരുടെ പാദസ്പർശനമേറ്റ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ, പുണ്യവസ്തുക്കൾ, ഇതിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് തഖ്വയുടെ നിദാനമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച ഈ അടിസ്ഥാനത്തിന്, ഈ അടിത്തറയ്ക്ക് കേടുപറ്റാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം മതഭൗതിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങൾ
സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ആവുന്നതൊക്കെ അർപ്പിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വരെ നടത്തുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയെ മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, മറ്റു സംഘടനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സംഘടന എന്ന രൂപത്തിൽ കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തിരുത്തേണ്ടി വരും എന്നീ അവസരം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ജീവനോടെ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ചുട്ടരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം, സ്ത്രീകളെയും വൃദ്ധജനങ്ങളെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം. 60ാം വാർഷികത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 25 വർഷം മുമ്പ് സമസ്തയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, അയ്യപ്പനും വാദനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതസ്വാതന്ത്ര്യം, മതസൗഹാർദ്ദം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം, സമസ്തനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടെ അന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, അതിനാവശ്യമായതൊക്കെ സമസ്ത അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഹുബ്ബുൽ വതൻ എന്ന പേരിൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അധ്യായം എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ വളർത്തിയതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാത്തത്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സമസ്തക്കർഹമായ ആദരവും ബഹുമാനവും ജനങ്ങൾ നൽകുന്നത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതെല്ലാവർക്കും നന്നായിരിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആ സമസ്തയുടെ സാരഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഞങ്ങളുടെ വളരെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജായിസയുടെ പ്രതിനിധിയായി, ഇവിടെ ഈ ജായിസയുടെ ഗസ്റ്റായി, വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അകമഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ കൃതജ്ഞതയും ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർണ്ണ സിഹ്ഹത്തോടെ, ആഫിയത്തോടെ, ഇസ്സത്തോടെ ദീനിന് വേണ്ടി, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സേവനം ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു എല്ലാവിധ കഴിവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നീ അവസരത്തിൽ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ തങ്ങളവറുകൾ ഒരുപാട് ക്ഷീണിതനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ വിഷയം ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. സിഹത്തോടെ, ആഫിയത്തോടെ ആ ബറക്കത്ത് അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പ്രസംഗം, ഇന്നലെ പകൽ പ്രസംഗമാണ്, ഇനി നാളെ പകലും പ്രസംഗമാണ്, അതിനങ്ങോട്ട് എത്തേണ്ടതുമുണ്ട്. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഹുദവിക്കും അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം അരുളുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട്. UAE KMCCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എലൈറ്റ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബ്, ദുബൈ KMCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ നഹാ സാഹിബ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ അഭിവന്യനായ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റഹ്മാൻ ഫൈസി, അതുപോലെ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ, സയ്യിദ് ഷുഐബ് തങ്ങൾ, നമ്മുടെ SKSSFന്റെ UAE SKSSFന്റെ അതിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി, SKSSFന് വേണ്ടി, സത്യധാരയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികൾക്കെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുലൈമാൻ ഹാജി, RV അലി മുസ്ലിയാർ, ബീരാൻ ബാക്കവി, RV അലി മുസ്ലിയാർ, അതുപോലെ അബ്ദുള്ള ചേലേരി തുടങ്ങി ഒരുപാട് നേതാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞവരും പറയാത്തവരുമായ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും, ഇവിടെ കൂടിയ സദസ്സിനും സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും, ഇത് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രബോധകരും അതിന്റെ വാഹകരുമാണല്ലോ. എന്നാൽ ആ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ദുബൈയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നി സെന്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പ്രബോധകരും അതിന്റെ പ്രചാരകരും അതിന്റെ സേവകരുമാവുകയും ചെയ്യണമെന്നും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നും, 1000-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന മദ്രസയും ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം അരച്ചു കാട്ടുന്ന പഠന ക്ലാസുകളും അതോടൊപ്പം ഉംറ സർവീസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണ്. അതൊന്നും നീട്ടിപ്പറയേണ്ടതില്ല. കൂടുതൽ നമുക്ക് സജീവമായ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ സജീവമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും രണ്ടു വീട്ടിലും അല്ലാഹു
ഭാഗ്യശാലികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഉത്തഖായിൽ നമ്മെല്ലാവരും കൂടി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ويجب لنا أن نوجه لفضيلة الأستاذ خالد حسن المرزوقي الدعوة الخالصة ليقوم بافتتاح هذه المحاضرة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ كلمتي أنا أهنئكم بوجود هذه الكوكبة من العلماء الموجودين معكم، وأبارك لكم المدرسة الذي تكلم عنها فضيلة الشيخ، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المدرسة كل طالب علم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق والأكوان سيدنا محمد الهادي إلى سبل الحق وجنة الرضوان، وعلى آله وصحبه الذين شرفهم الله بالرضا والرضوان. يسعدني ويشرفني أن أرحب بفضيلة الشيخ محمد مسليار مونجينكال والسادة المشايخ الضيوف جميعا، وأقول له أهلا وسهلا بك يا شيخ ضيفا كريما على دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى دبي، وعلى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. كما يشرفني أن أنقل تحيات سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي، مع الشيخ محمد مسليار وبركاته. واترككم مع الشيخ ان شاء الله تعالى يستفيدون. السلام عليكم. والآن ضيفنا المبجل سعادة الأستاذ الشيخ فاطمة الأباط مسليار نائب رئيس جمعية العلماء سيلقي كلماته الطيبة، فليتفضل مشكورا. ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദുബായ് സിനി സെന്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 19ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ഖുർആൻ പ്രഭാഷണ വേദിയുടെ മുഖ്യാതിഥി പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ സെക്രട്ടറിയും കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ഉസ്താദ് കോട്ടുമല ബാബു മുസ്ലിയാർ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നു. സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة سيد حامد بعلوي، سعادة الأستاذ خالد حسن المرزوقي المحترم، رئيس وحدة العلاقات العامة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والضيوف الأعزاء والحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء أحمد الله تعالى وأشكره على أن وفقني للمشاركة في هذا الملتقى القرآني الذي رعاه حكيم من حكماء العصر صاحب السمو والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله ورعاه. وأستغل هذه الفرصة ليقدم أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، وإلى صحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضه. بمناسبة هذا الشهر الفضيل وبمناسبة هذه التظاهرة القرآنية التي انطلقت قبل 19 سنة ثم تشعبت وازهرت وأرزقت وأوزقت وأثمرت بجهود القائمين عليها برئاسة سعادة المستشار إبراهيم بوملحا والجنود المجندة تحت قيادته وتفانيهم في خدمتها وإنجاهها، ونالت إعجاب الجميع بتنوع فعالياتها وحسن تنظيمها ونزاهة اختياراتها، فجزاهم الله خير الجزاء وأدام لهم ولنا التوفيق لشرف خدمة كتاب الله. أيها السادة، إن العلاقة التجارية القائمة بين البلاد العربية والهند كانت سببا لبزوع شمس الهداية وشروق نور الإسلام على بلادنا في فجر تاريخه، فقد ظهر هذا النور في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشرفت بقاع كيرلا بمقدم الصحابة، وكذلك السادات والعلماء من شتى بقاع الإسلام، وانتشر الدين الحق، وصار المسلمون على ما توارثوا من هؤلاء العلماء والدعاة الربانيين متمسكين بتعاليمهم دينهم، وملتفين حول ساداتهم وعلمائهم صفا واحدا وكلمة متحدة، وفي نفس الوقت مسالمين ومتعايشين ومتعاونين مع من حولهم من أهل الديانات الأخرى في الهند. وفي أوائل القرن الماضي لما ظهرت بعض الملامح المشؤومة للاختلافات العقدية والانحرافات الفكرية ودعوة مبطنة للتطرف والتكفير، اجتمع العلماء والمثقفون والحكماء للتصدي لهذه الأفكار الحدامة، وأنشئت جمعية مباركة وهي جمعية العلماء بعموم كيرلا المعروف بسمست كيرلا جمعية العلماء. وباشرت الجمعية نشاطاتها الدعوية والتثقيفية، فسرعان أن انتشر صيتها وسمي صوتها، ولاقت قبولا كبيرا من كل الطبقات والفئات، وتوسعت دائرة الجمعية وتشعبت فروعا وأجنحة، فجناح للشباب وجناح للطلبة ولجنة خاصة تعنى بالتعليم وإنشاء المدارس والمعاهد. فاليوم تشرف هذه اللجنة على 9504 مدارس ومئات من الكليات والمعاهد الدينية وعشرات الجامعات التي تعنى بنشر التعاليم الدينية السمحة المبنية على الوسطية والاعتدال ونبذ التعصب والتشدد والغلو بكل أشكالها. ونحن حينما نتحدث عن تلك الإنجازات العظيمة لا يسعنا أن ننسى دور دولة الإمارات العربية فيها، فإن الأيادي البيضاء التي تمتد إلينا من هذا البلد المعطاء كما إلى سائر بقاع العالم لم يزل ولا يزال خير محرك لهذه الخدمات الدينية والنهضة المشهودة والمنشودة. ولا غرو ومؤسس هذه الدولة وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله رحمة واسعة كان خير باعث على التراحم والتعاون
على البر والتقوى وكان أسوة حسنة وقدوة صالحة لأبنائه وإخوانه الحكام وشعبه المعطاء، فاكتسبت الدولة سمعة طيبة واعتبرت مثالا يهتدى به في كل المجالات الخيرية والإنسانية، فجزى الله الجميع خير الجزاء. ونحن شاكرون لكم على حسن تعاونكم، ونرجو أن يستمر هذا التواصل من أجل الدين ورفعة المسلمين على أحسن ما يرام. والآن أستأذن من سعادة الأستاذ أن أتوجه بكلماتي إلى الجمهور، وشكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم. വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയനായ സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ, വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കൾ, ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത, ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ച ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ ഒരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തെ അല്ലാഹു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാസമായി നിശ്ചയിക്കുകയും അത് നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാസം എന്ന് റമദാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. റമദാൻ മാസത്തെ സയ്യിദ് ഷുഹൂർ, എല്ലാ മാസത്തിന്റെയും നേതാവ് എന്നാണ് ഈ റമദാനിനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മഹത്തായ ഈ മാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും പവിത്രതയും വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത്. റമദാൻ മാസത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥം അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖൈറുൽ കലാമി കലാമുല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ കലാമ് എല്ലാ കലാമുകളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കലാം അത് ഖുർആനാണ്. ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. ഈ വിശുദ്ധമായ മാസത്തിലാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ ഈ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് അവർക്ക് വ്യക്തമായ മാർഗരേഖയായിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനെ. അപ്പൊ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ കലാമുകൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വചനമാകുന്ന കലാമാകുന്ന ഖുർആനെ
അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകാൻ അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസം വിശുദ്ധമായ റമദാനാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? റമദാനിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ അല്ലാഹു തആല വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നതാണ് റമദാന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. റമദാനിക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ആദരവ്, ആ ആദരവിലെ ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഖുർആൻ അല്ലാഹു ഇറക്കിയത് തന്നെ. ആ ഖുർആൻ ആ മഹത്തായ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു മനുഷ്യരെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ പിതാവായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു അവിടത്തോട് പറഞ്ഞു, ഫഇമ്മാ യഅതിയന്നകും മിന്നീ ഹുദൻ ഫമൻ തബിയ ഹുദായ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഈ ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ നിശ്ചയപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇങ്ങോട്ട് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, ഫഇമ്മാ യഅതിയന്നകും മിന്നീ ഹുദൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹുവിന്റെ ലളിതമായ വാക്കാണ്, വാചകമാണത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹുദയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗരേഖ, സത്യമായ മാർഗം, സത്യമായ വഴി, ആ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകം, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ദുന്യവിയായ ഈ ലോകം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്റെ കൽപ്പനക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടാവണം. ഞാൻ എന്തൊക്കെ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ വിരോധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ഈ ഒരു വ്യക്തമായ മാർഗമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹുദ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹുദ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലാഹു കൂടെ കൊടുത്തയച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആ കൊടുത്തയച്ച ഹുദയെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ പരിഷ്കരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടോ അതിനുള്ള ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോ കാലത്തും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ സത്യസമ്പൂർണമായി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഈ മഹത്തായ മാർഗത്തെ നൽകിയത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനാണ്. അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി വറളീതു ലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന. അല്ലാഹു വിശുദ്ധമായ ഈ വാക്കിലൂടെ പറയുന്നത്, അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ സമ്പൂർണ്ണമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ല, ദീനിലൊന്നും തന്നെ ഇനി കൂട്ടാനില്ല, ഒന്നും കുറക്കാനുമില്ല. എല്ലാ വിധത്തിലും ദീന് സമ്പൂർണമായിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്തോട് ചെയ്ത അവസാനത്തെ പ്രസംഗം, അവിടുത്തെ ഹജ്ജത്തുൽ വദായിലെ അറഫയിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിലെ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാതലായ പോയിന്റായിരുന്നു ഈ മഹത്തായ വാക്ക്, അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി വറളീതു ലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന. നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണമാക്കി തന്നു. ആ പരിശുദ്ധ ദീന് സമ്പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതെന്താ? വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി, എന്റെ നിഅമത്തും നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായി. എന്റെ നിഅമത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദീന് സമ്പൂർണ്ണമാകൽ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ദീനിനെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമാക്കി തന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നിഅമത്തും സമ്പൂർണ്ണമാക്കി തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വറളീതു ലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന, ഇസ്ലാമിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദീനായി നൽകുന്നത്. ആ ദീന് അതാണ് പരിശുദ്ധമായ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ. ഇന്നദ്ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം. അല്ലാഹു തന്നെ പറഞ്ഞതാണത്. എന്റെ അടുത്ത് സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകുന്ന മതം ഏതാണ്? അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ്. ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ, ആ ദീൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് അല്ലാഹു നമ്മളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനുമല്ല. ഈ ലോകത്തെ നമ്മളുടെ ജീവിതം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നതാണ്.
അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ ഈ ദീനിന്റെ കാര്യമാണ്, ഈ ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ ആരാധനയെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിശ്ചയിച്ചു. മറ്റൊരായത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ, ഞാൻ മനുഷ്യരെയും ജിന്നവർഗത്തെയും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്റെ ആരാധനയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അവരിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയാവണം, അവരിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാവണം, അവരുടെ ജീവിതം അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാവണം. ആ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാവണം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധമായ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹുദ, അല്ലാഹുവിന്റെ ആ ശരിയായ വഴി, ആ വഴി അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിലാണ്. റമളാൻ മാസത്തെ അല്ലാഹു ആ നിലക്ക് ആചരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, റമളാൻ മാസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഈ മാസത്തിന് അല്ലാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു രാവ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാവ് ഖൈറും മിൻ അൽഫി ശഹർ, 1000 മാസത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ. ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി വമാ അദ്റാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഖൈറും മിൻ അൽഫി ശഹർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ പറയുകയാണ്, ഈ മാസത്തിന്റെ മറ്റൊരാദരവ്, ഈ മാസത്തിന് അല്ലാഹു പ്രത്യേകമായി ആദരിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആദരവ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മാസത്തിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് പറയുന്ന 1000 മാസത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഈ ഒരു രാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ രാവ് ഏതാണ്? ആ രാവ് ഏതാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അവസാനത്തെ 10 ഒറ്റ രാവുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ രാവുകളിൽ ആ രാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ആ രാവുകള് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏതിലാണോ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ നൽകുന്നത് എന്ന് ആ ഒരു അറിവ് മാത്രമേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ രാത്രിയെ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ 10 ഒറ്റ രാവുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണത്. അപ്പൊ ആ രാത്രി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രി, ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ രാത്രി, ആ രാത്രി റബീഉൽ അവ്വലിനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശഅബാനിക്കോ റജബിനിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിനോ ഒന്നുമല്ല അല്ലാഹു നൽകിയത്. റബീഉൽ അവ്വലിന് അല്ലാഹു നൽകിയ മറ്റൊരു ആദരവ് വേറെയുണ്ട്. അത് ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ തുല്യതയില്ലാത്ത ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരാദരവാണത്. അതിന് തുല്യതയില്ല, അതിന് പകരം വെക്കാനൊന്നില്ല ഇവിടെ. അതെന്താണ് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേകത? അതിനുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠത ആ മാസത്തിലാണ് അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമാകുന്ന മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലാണോ ശ്രേഷ്ഠത, അതല്ല റമദാൻ മാസത്തിലാണോ ശ്രേഷ്ഠത? 2 പക്ഷമുണ്ട് ഉലമാക്കളിൽ. ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരൻ, റമദാൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരൻ, നോമ്പുണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരൻ, വിശുദ്ധ ഖുർആനെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണക്കാരൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണക്കാരനായത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ആ പ്രവാചകനെ നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയത് ഈ മഹത്തായ ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അതാണ്. 1,00,000 റക്അത്തിന്റെ കൂലിയുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹറാമുണ്ട്. ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കഅബയുണ്ട്. ഈ കഅബക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ ആദരവും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന് നൽകിയ ആദരവും അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാലും മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അവിടുത്തെ ആ ശരീരം സ്പർശിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ആ ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രവാചകനെ അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തേക്ക് നൽകിയത് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമായതുകൊണ്ട്
റമദാനിനേക്കാളും പുണ്യം റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം, ആ റമദാൻ മാസത്തിന് അല്ലാഹു വീണ്ടും ആദരിക്കുന്നു. ആ ആദരവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. റമദാൻ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അമലാണ് നോമ്പ്. ആ നോമ്പ് 30 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 29 ദിവസം നമ്മൾക്ക് നോൽക്കണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ കുതിബ അലൈക്കുമുസ് സിയാമു കമാ കുതിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക്കും. അല്ലാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മേൽ ആ നോമ്പിനെ ഫർളാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ നോമ്പ് നിങ്ങൾ നോറ്റേ പറ്റൂ. പക്ഷേ ആ നോമ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഇബാദത്തുകളെ പോലെയൊന്നുമല്ല, നമസ്കാരത്തെ പോലെയല്ല, സക്കാത്ത് പോലെയല്ല, ഹജ്ജ് പോലെയല്ല, അതുപോലെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകുന്നത് പോലെയല്ല, മറ്റുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊന്നുമല്ല. നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നോമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹു ഒരു ഖുദ്സിയായ ഹദീസിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അറിയിച്ച കാര്യം എന്താണത്? കുല്ലു അമലി ബിനി ആദം, എല്ലാ അമലും, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും അതൊക്കെയും തന്നെ മനുഷ്യനിക്കുള്ളതാ. ലഹു, അത് അവനിക്കുള്ളതാ. അവൻ അധ്വാനിച്ച്, അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടി, അവൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം അവനിക്ക് ലഭിക്കും. അത് അവനിക്കുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇല്ലസ്സൗം, പക്ഷേ നോമ്പ് അങ്ങനെയല്ല. നോമ്പിന് അതിൽ നിന്നും അല്ലാഹു മാറ്റി നിർത്തുകയാണ്. എന്താണ് നോമ്പ്? നോമ്പ് അല്ലാഹു പറയുന്നു, അസ്സൗമു ലീ, നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ്. എല്ലാ അമലുകളും മനുഷ്യർക്കുള്ളതാകുമ്പോൾ നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ്. എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ നോമ്പിന് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും എനിക്ക് മാത്രമായി കഴിയുന്നതാണ്. നോള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നോമ്പുകാരനാണെന്നും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആർക്കും കണ്ടാലോ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാലോ തിരിയുകയില്ല. കാരണം അത് അവനും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു രഹസ്യമായ അമല. ആ അമല അള്ളാഹു എനിക്കേ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ അമലിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അസ്സൗമു ലീ, നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ്. വഅനല്ലദീ അജ്സീ ബിഹി, അതിൽ ഞാനാണ് ഉത്തരം, ഞാനാണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത്. എത്രയാണ് ആ പ്രതിഫലം? എല്ലാ അമലുകളെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, കുല്ലു അമലി ബിനി ആദം യുദാഅഫു, ആ അമലുകളൊക്കെ തന്നെ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയാക്കപ്പെടും. എത്രയാണ് ഇരട്ടി? 10 മുതൽ 10 മുതൽ ഇലാ 700 വരെ. പക്ഷേ നോമ്പ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നോമ്പ് അതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. നോമ്പിന് 10ഉമല്ല 700ഉമല്ല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വഅനല്ലദീ അജ്സീ ബിഹി, ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവൻ. എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണത് ചെയ്തത്. അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? ലീ, എനിക്ക് വേണ്ടി. അവന്റെ ഭക്ഷണം അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? ലീ, എനിക്ക് വേണ്ടി. അവൻ പാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തിനാണ്? ലീ, എനിക്ക് വേണ്ടി. അവന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അവൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാണവൻ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സായിമ്, അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത്, അവന് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം എത്രയാണ് എന്ന് ഞാനാണ് നിശ്ചയിക്കുക. അത് കണക്കാക്കണ്ടാരും, അതിന് ഖദർ കണക്കാക്കണ്ട, എത്രയാണെന്ന് പറയണ്ട. അത് ഞാൻ വഅനല്ലദീ അജ്സീ ബിഹി, ഞാൻ അവനിക്ക് കൊടുത്തുകൊള്ളും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഫലം പോലും, അളവറ്റ പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് ആർക്കും കണക്കാക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യമായ ഒരു അമലാണ് നോമ്പ്. ആ നോമ്പിനെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഫർളാക്കിയത്, നിർബന്ധമാക്കിയത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ്. അപ്പൊ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, റമദാൻ മാസത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മത്സര പരിപാടി, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണും. മഹാനായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെടുത്ത് എല്ലാ രാത്രിയും റമദാനായി കഴിഞ്ഞാൽ റമദാനിന്റെ എല്ലാ രാത്രിയിലും
അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. എല്ലാ രാത്രിയും വരും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളടുത്ത് വരും. വന്നിട്ട് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് മഹാനായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നതും അവരോട് ചെയ്യുന്നതും? അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫയുദാരിസുഹുൽ ഖുർആൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഓതിക്കൊടുക്കും. മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ ഫയതദാറസാനി, അവര് രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓതിക്കൊടുക്കും. ആ ഖുർആന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുക. ഖുർആന്റെ വാർഷികം റമദാനാണല്ലോ. ആ റമദാനാകുമ്പോൾ റമദാനിലെ വാർഷികമാഘോഷം, ആ വാർഷികാഘോഷം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ രാത്രിയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഈ ഹദീസ് ബുഖാരി മുസ്ലിം ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അങ്ങും ഇങ്ങും ഈ ആ ഖുർആനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓതിക്കൊടുക്കും. ഒരാളോതും അത് മറ്റേയാൾ കേൾക്കും, മറ്റേയാളോതും ഇങ്ങോട്ടും അത് ഇയാൾ കേൾക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓതി ഖുർആന്റെ വാർഷികാഘോഷം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തതായി ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണും. അപ്പൊ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് അത് ഖുർആനെ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് റമദാനിലെ ഖുർആൻ നമ്മളിത് 2 മാസം മുമ്പ് തന്നെ റമദാനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി. 2 മാസം മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ വരവേൽക്കാൻ, അതിനെ എതിരേൽക്കാൻ, അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താണത്? ആ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ ബഹുമാനവുമൊക്കെ നമുക്കൊന്നുകൂടി ബോധ്യപ്പെടാനാണ്. 2 മാസം മുമ്പ് റജബ് മാസം വരുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ വവഫിഖ്നാ ഫീഹി ലിസ്സിയാമി വൽഖിയാമി വതിലാവത്തിൽ ഖുർആൻ. അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാണ്, പടച്ചവനെ റമദാൻ മാസം അതിതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ആ റമദാൻ മാസത്തിലേക്ക് ഇതാ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു. അതിന് മുന്നോടിയായി നീ റജബും ശഅബാനും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ 2 മാസത്തിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണം. റമദാൻ മാസത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം. അതിൽ വെച്ച് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ, നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം, നിനക്ക് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കണം, എന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും അതിൽ വെച്ച് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണം, അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം തരണം എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും പഠിക്കാനുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹുക്കൂമത്തിന്റെ വകയായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത്. ആ നിലക്ക് ഈ പരിപാടി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്, വളരെ അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ആ പരിപാടിക്ക് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിന് അവസരം ഇവിടുത്തെ ഹുക്കൂമത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിത്തന്നു. അതിൽ നമ്മളൊക്കെയും ഭാഗവാക്കായി ഈ വർഷത്തെ ഈ പരിപാടി വളരെ ഭംഗിയായ നിലക്ക് ഇവിടെ നടന്നു. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അവരുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരുക്കിത്തരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഹുക്കൂമത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും അതിന്റെ ഹാക്കിം ദുബൈയായ ബഹുമാന്യനായ സാഹിബ് സുമൂ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ആൽ മക്തൂം മഹാനായ ആ ഭരണാധിപനെ പ്രത്യേകമായി നമ്മളൊക്കെയും എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും വേണം. അവരെയൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിന് ബഹുമാന്യനായ മുസ്തഫ ഹുദവി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ സഹകരിച്ച് ഇതിന്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ അങ്ങേയറ്റം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഒരു പ്രതിഫലവും മോഹിച്ചല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിനു വേണ്ടി, ഈ മാസത്തിന്റെ ആദരവിനു വേണ്ടി ഇതിലൊക്കെ പങ്കുചേരാനും പങ്കെടുക്കാനും അതിനുള്ള ഒരുക്കമാണ്, അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്
ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെയും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളുടെ അമലുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ റമദാൻ ആചരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റമദാൻ മാസത്തിലെ എല്ലാ അമലുകളെയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയും അതിന്റെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പല ആളുകളും പല വിഷമക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടുകാരും ഇവിടെ തന്നെ ധാരാളമുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൊക്കെ പെട്ട പല സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിൽ, ജോലികളിൽ, എല്ലാ കുടുംബജീവിതത്തിലെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർക്കത്ത് നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.